کیا نام ہے بیبی؟ فرزانہ. فرزانہ. فرزانہ تمہارا شوہر اور بیٹا آج تمہاری وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ہے کیا؟ جی وہ اپنی غلطی کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے، میری وجہ سے نہیں. ابھی تو تم جی کہہ رہی تھی اس بات پہ. میں غلطی کر رہی ہوں. وہ اپنی غلطی کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ہیں، میری وجہ سے وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے. وہ اس گناہ کی سزا بھگت لیں جو ان لوگوں نے خود کیا ہے. کیا گناہ کیا؟ گناہ کیا ہے، اس انسان پہ ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، بے انتہا کیا ہے. جب ظلم ہو رہا تھا اس وقت تم کیوں نہیں بھاگ کے باہر گئی؟ میں بہت گئی کیونکہ ادھر بہت مرد مجھے پکڑنے والے تھے، میں اس کے پاس جا نہیں سکی. بہت مرد کون تھے؟ مرد بہت تھے. وہ میرا میاں اور میرا بیٹا غیر مردوں کو لے کر آیا تھا اس انسان پہ ظلم کرنے کے لیے. اچھا وہ غیر مرد کون تھے؟ وہ غیر ایک انسان کو میں جانتی ہوں، باقی میں نہیں کسی کو جانتی. کتنے لوگ تھے گھر میں؟ دیکھا 6 لوگ تھے. اچھا. ایک میرا بیٹا تھا، ایک میرا میاں تھا، 5 لوگ اور تھے جو انجان تھے. اس میں سے میں ایک کو جانتی ہوں، باقیوں کو میں نہیں جانتی. اچھا. وہ انسان میری بیٹی کا پتہ کرنے آیا تھا. ایک انسان. کون تمہاری بیٹی کا پتہ کرنے آیا تھا؟ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. نام بھی تو ہوگا نا اس کا. اکرام. اچھا. وہ بے قصور ہے. جو الزام میرے میاں نے لگایا ہے میں قرآن دینے کے لیے تیار ہوں، وہ الزام جھوٹا ہے. تو تمہارے شوہر نے یہ سب کیوں کیا پھر؟ اس نے اس لیے کیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدمی میرے گھر پر آئے. کیوں نہیں چاہتا تھا؟ اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ میری بیٹی کا پتہ کرنے کیوں آ گیا ہے. کیوں ایسی کیا تکلیف؟ جو مجھے عزت دے رہا تھا نا وہ اس کو کھٹکتی تھی. وہ میری عزت برداشت نہیں تو کرتا. اگر تمہارے شوہر کو کھٹکتی تھی تم منع کر دیتی؟ میں جب گھر کوئی چل کے مہمان عیادت کے لیے آئے، تو اتنی دکھ درد کے لیے مہمان وہ سمجھ کے آئے، تو پھر اس کو کیسے گھر سے نکالا جا سکتا ہے؟ اسے پیار سے بیٹھ کے سمجھا دیتی. سمجھاتی تھی. جب میرے میاں نے الزام لگایا تو وہ انسان کہہ رہا تھا کہ میری وجہ سے تیرے اوپر الزام لگا، میں اس الزام کو دھو کر جاؤں گا، ایسے بدنامی کا داغ تیرے اوپر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پھر میرے میاں کا بیان لے لے، اس کے پاس کوئی ثبوت، کوئی اس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جو وہ میرے خلاف کر سکے. تمہارے بیٹے کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہوگا؟ کوئی کچھ نہیں ہے. میرے میاں نے میرے بیٹے کو ورگلایا، میرا بیٹا اس کی باتوں میں آ گیا. میں نے اس کو قرآن کے واسطے دیے، کلمے کے واسطے دیے، میں نے رسول کے واسطے دیے. اس نے جب وہ فیکٹری سے گھر آیا اس نے میری ایک بات نہیں سنی. وہ باپ کی باتوں میں آ کے اس کے اوپر ظلم تشدد. تم نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے گھر میں جو تشدد کرنے آئے تھے؟ 2 ایک میرا بیٹا اور ایک میاں تھا. 5 لوگ اور آئے تھے ان کے ساتھ. 5 لوگ اور 5 لوگ اور آئے. اور تمہیں غیر لوگوں نے پکڑا ہوا تھا؟ مجھے غیر لوگوں نے. تمہارے شوہر اور بیٹے کی غیرت اس وقت گوارا نہیں کری تھی؟ نہیں کرتی. اگر وہ غیرت مند ہوتے تو آج یہ عزت کے اوپر خود داغ لگواتے. تمہارے شوہر اور بیٹے نے جو کچھ کیا، آج تم ان کی معافی تلافی کے لیے کہیں جاؤ گی؟ نہیں جاؤں گی. مر جاؤں گی، ان کے لیے کچھ نہیں کروں گی. جس انسان نے میرے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، اس کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. سب کچھ سے مراد؟ اپنی جان بھی دے دوں گی. جان دے کے بھی اگر میں اس کا ازالہ کر سکوں تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹے اور شوہر کے لیے میں کچھ نہیں کروں گی کیونکہ آج وہ میرے کچھ نہیں لگتے ہیں. تو کیا علیحدگی لے لو گی شوہر سے؟ ہاں لے لوں گی علیحدگی. میں چاہتی ہوں اس سے علیحدگی لینا. اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ایسے ڈفر کے ساتھ میں نے بچوں کی وجہ سے زندگی گزاری ہے. بچوں کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کی. بچوں کے لیے قربانی دیتی آ رہی ہوں. ورنہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی. کیوں، کوئی ذہنی مریض ہے وہ؟ صرف عقل سے پیدل ہے، ذہنی مریض نہیں ہے. ایک ذہنی مریض ہونے کا وہ ناٹک کرتا ہے، ورنہ ہوا اس کو کچھ نہیں ہے. اچھا. وہ میرے اوپر الزام لگانے کے لیے اپنے مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا. بیوی سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے کہا نا کہ وہ عقل سے پیدل ہے. اس نے کبھی بھی آج تک کوئی ریزن تو ہوگی نا. تم پسند کی شادی نہیں ہو اس کی، یا تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس نے میرے ساتھ خود کہہ کے شادی کروائی ہے. میں اس کی کزن ہوں. اس نے کہہ کے میرے ساتھ شادی کروائی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ میں کسی اور سے بات کبھی بھی نہ کروں. ہر شوہر یہی چاہتا ہے. ایک اس میں غلط کیا ہے؟ ہر شوہر وہ چاہتا ہے کہ اس کو جب اپنی بیوی پہ اعتبار یا بھروسہ نہ ہو. اگر اس کو میرے اوپر اعتبار یا بھروسہ، ایسے ڈفر کے ساتھ میں 23 سال زندگی کبھی نہ بسر کرتی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ جانتے ہیں اکرام کو؟ اکرام کو نہیں جانتے ہیں، ان کو جانتا ہوں. ان کو جانتے ہیں؟ ہاں جی. تو اکرام کا ان کے گھر آنا جانا تھا، کیا یہ خاتون یا اس کا کوئی معاملہ اس طرح کا اکرام سے تھا؟ ہم نے پہلے نہیں سنا ان کا کوئی معاملہ. ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ ایسی کوئی بات. تو یہ جو شخص جس نے عابد نے یہ سب کچھ کیا، کیا اس کے پیچھے عابد کی اپنی کوئی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ شاید کوئی ہو دشمنی، لیکن ہمیں نہیں پتا. عابد کس طرح کا انسان ہے؟ عابد مل میں کام کرتے ہیں. اس کے والد کے ساتھ ہمارے اٹھنا. مزاج کیسا ہے؟ غصیلا ہے؟ ہاں غصیلا. اچھا. اس کے علاوہ بدتمیز بھی ہے؟
सख्ती इनकी थी करियाने की दुकान, पहले कभी सौदा सरफ लेने जाते थे, ये सख्त अल्फाज में आदमी से बात करता। ऐसे होता है ना कि कुछ लोग मिलनसार होते हैं, लोगों के साथ बना के रखते हैं, लोगों से मोहब्बत से रहते हैं, क्या आबिद इस तरह का इंसान है? नहीं सर। तो ये जो कुछ हुआ इकराम के साथ, आप क्या समझते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, और ये जो कुछ किया इस पे इसको सजा क्या मिलनी चाहिए? खानदानी तनाजा लगता है, तो इस पे सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा इनको मिलनी चाहिए, जो जुर्म किया इसकी सजा इनको आप मिलनी जानते चाहिए। हैं क्या हुआ? हाँ हमने सुना है, हम गए मौके पे, हमने देखा वो खून में लथपथ उधर पड़ा था। अच्छा, पुलिस भी पहुंची, जब हम पहुंचे पुलिस हमारे से भी पहले पहुंचे, हम भी साथ रहे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी इलाके के वहीं के रहने वाले हैं, आबिद की पूरी फैमिली को जानते होंगे आप। ये जो शख्स रिश्तेदार है इकराम आबिद का, ये भी आता जाता था, इसको भी देखा होगा आप लोगों ने। क्या ऐसा कोई मामला था जिसकी बुनियाद बना रहा है इस वक्त आबिद? नहीं जी। वो खातून क्या इसके साथ कोई इस तरह के टर्म्स या उसके कोई ताल्लुकात थे? ना जी, नहीं थे। आबिद किस तरह का इंसान था? अब सख्त तबीयत का था। सख्त तबीयत? आपके साथ अच्छा उठना बैठना था उसका? नहीं जी, बिल्कुल बोलचाल नहीं थी? नहीं। क्यों? किसी के साथ नहीं बैठता था। तो जो मिलनसार ना हो, इसका मतलब है कि वो तो किसी रिश्तेदार को भी अपने घर में आना जाना उसका पसंद नहीं करता होगा। तो इसका मतलब है कि जो कुछ था उसके दिमाग का फतूर था। जी मौके पे गए थे आप? जी, मौके क्या देखा था? मौके पे गए थे, पुलिस पहुंची हुई थी। तो जेड़ा बंदा है ना ये इकराम ये खून है लथपथ है। फैमिली मेंबर कोई था वहाँ पे? उसका लड़का लड़का बेटा था? बेटे से पूछा कि ये नहीं, वो अंदर चला गया भाग के, जब ज्यादा लोग इकट्ठे हुए भाग गए। क्या सजा होनी चाहिए? जो जुर्म बनता है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए सजा। क्या सजा होनी चाहिए इसकी? जो उसने किया है उसके मुताबिक तो उसे कानूनी कार्रवाई के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अहले इलाका का भी यही कहना है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सारे तकाजे पूरे होने चाहिए। किसी के ऊपर शक की बुनियाद पर महज तशद्दुद करना, और तशद्दुद भी इस संगीन नोयत का करना कि उसकी जान पर भी बन आए। अगर किसी पे शक के अलावा बात हकीकत भी हो तो भी ये जो रास्ता इख्तियार किया गया, ये रास्ता कोई बेहतर रास्ता नहीं था। कानूनी तरीके हैं, मामूली घर की रंजिश, कोई ख़ानदानी रंजिश, उस पर भी कानून को हाथ में लेना, इंसानी जान से खेलना, ये कहीं भी इंसानियत के तकाज़ों पर बात पूरी नहीं उतरती। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और दिखाएंगे हकीकत क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुदई फैमिली मौजूद है, साथ साथ वो गवाहान भी मौजूद हैं जिन्होंने सब कुछ ये देखा। उन्हीं से जानते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिदवान है, मैं इकराम का भाई हूँ छोटा। अच्छा। भाई मेरा घर से आया था छुट्टी, जो क्या हुआ था छुट्टी घर पे, तो वहाँ से वो घर से आया 2 तारीख को, घर से निकला है 30 तारीख को घर से। वालदा को वो बता के आया कि मैंने वहाँ पे जाना है। जो खाला थी ना, उसकी खाला सास थी, उसकी बेटी की टांग टूटी हुई थी, उसकी इजाज़त के लिए वो आया था। हालांकि उसके शोर को पता था, रात वो रहा है, सुबह को उसने वापस चले जाना था। 1 तारीख को वहाँ पे पहुँचा है, रात के 2 तारीख को, और 3 को ये इन्होंने इसके साथ वाक़या हुआ है। दिन के टाइम आया है, उसका शोर घर पे है, बेटा है, बेटी उसकी है, ज़ाहिर है आदत के लिए आए, तो आदत के लिए वो आए हैं और उनके साथ खाना भी खाया है, सब कुछ है। दिन का टाइम में इसका बेटा काम पे था, वो उसको इस तरह के जो आबद है इसने बुलाया उसको, तो ये आया है भाई, इसके जो आबद है ये भाई के साथ बैठा हुआ था, आपस में बातें कर रहे हैं, बेटी भी बैठी है, छोटा बेटा है वो भी बैठा हुआ है। तो भाई ने जिस तरह में बताया गया था, ये दो पहले उसका बेटा उठ के गया है बाहर, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो आबद था ये उठ के चला गया है। कहता हम तो बैठे हुए थे, बैठक में बातें कर रहे थे, उसकी बेटी की टांग टूटी हुई थी जिसके लिए आजादी के लिए वो गया था, छोटा बेटा था, उसकी वाइफ थी। कहता बाहर ही से ये आए हैं, इन्होंने आते ही दरवाज़ा लगाया, बाहर वाला दरवाज़ा लगा के बैठक में इन्होंने जो बेटा था उसको बाहर निकाला है, इन्होंने कुंडी लगाई है, और भाई कहता है मेरे को ये मारना पीटना शुरू हो गई है। अच्छा। ये 6 बंदे थे, 2 ये दोनों बाप बेटा थे, 4 बंदे और थे। भाई माशाल्लाह ठीक ठाक थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनके साथ वो लड़ता रहा है, क्योंकि अभी 6 बंदे एक बंदे के बराबर तो नहीं हो सकते ना, जाहिर है। अब इन्होंने क्या किया है, भाई को इतना मारा है, हालांकि भाई के सर में वो मारते थे, भाई ने हाथ रखता था ऊपर ताकि उसने अपना सर बचाया, उसका ये जो हाथ है दायां, हमें उसकी बिल्कुल इंजरी होगी हुई है, इतना उन्होंने मारा है, फ्रैक्चर हो गया हुआ है। सीने पे मारते थे, वो हाथ रख लेता था, माशाल्लाह फौजी था, वो भी हाज़र सर्विस है। अच्छा। हाज़र सर्विस है, अभी 16 साल उसकी सर्विस हो गई थी। अच्छा। तो इनके साथ लड़ता रहा है, बस वो जिधर आते थे बैट उनके पास थे, डंडे उनके पास थे, सबल थी उनके पास, लोहे की राड थी उनके पास। उन्होंने इतना को तशद्दुद किया कि आखिरी वो जो था ना बस होने शुरू हो गई थी। बस वो ये था कि उसने अपनी जान बचाई है,
वो जब मारता था सर के ऊपर बैठ मारते थे, मगर वो सर के ऊपर हाथ रख लेता था, या अगर सीने पे मारता था फिर भी वो रख लेता था। तशद्दुद भी किया और उसके बाद जो बर्बरियत आखिर में ढाई उसके वो आखिर में ढाई है। फिर उन्होंने क्या किया, ये इसका नाला खोलते थे ना सलवार का, ये नहीं खोलने देता था, हाथ रख लेता था, ये हाथ ऊपर बैठ मारते थे हाथ पे ऊपर।